Hello friends, last period we saw about physical properties of metals and non-metals. Today we are going to study about chemical properties of metals and non-metals. So first of all, chemical properties of metal. First one is electronic configuration. म्हणजे त्यांचं इलेक्ट्रॉन संरूपण कसं आहे ते. Electronic configuration of metals is the basis of chemical behavior. Majority of metals have up to 3 electrons in their outermost shell. See here in the table, electronic configuration of 3 elements is given. First one is sodium. You know the atomic number of sodium is 11. Electronic configuration 281 means in first orbit 2 electrons, second 8 and 1 remains which is in third orbit. Magnesium atomic number is 12, 282 means there are 2 electrons in its last orbit. Aluminium 13, 283 means in these 3 electrons up to 3 electrons are in their outermost shell. Means they have tendency to lose the electrons as number of electron is less than 4. Hence the second property is B, formation of ions. म्हणजे ion means आपण आयनला मराठीत आयनच म्हणतो. Metals have tendency to lose their valence electrons. तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पाहिलं जर आपण तर मेटल्सचे जनरली अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि दे इझिली लूज बाय ॲटम. मीन्स मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू लूज देअर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म. आता पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, इलेक्ट्रॉन दिला की पॉझिटिव्हली चार्ज आयन बनतो आणि इलेक्ट्रॉन घेतला की निगेटिव्हली चार्ज आयन बनतो. Metals have tendency to lose their valence electron to form positively charged ions, and positively charged ions are called as cations. For example, sodium, you know the electronic configuration of sodium is 281. It loses its 1 electron which is in outermost shell. Outermost shell मधला एक इलेक्ट्रॉन दिला तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज कसा फॉर्म होतो बा. आपण पाहिलं की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम. जेवढे प्रोटॉन आहेत तेवढेच इलेक्ट्रॉन आहेत. इथं 281 means number of proton are 11 as well as number of electrons are also 11 in sodium element. When it loses 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन दिला तर number of electrons किती झाले 10, but in nucleus number of proton is same 11. number of proton काही धन चार्ज दिलाय का नाही. मग निगेटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्ज हा कितीने जास्त आहे. निगेटिव्ह पेक्षा पॉझिटिव्ह चार्ज 1 ने जास्त आहे आणि म्हणून पॉझिटिव्ह चार्ज आयन तयार होतो. कितीने पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त आहे तर 1 ने. म्हणजे या पद्धतीने पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स तयार होतात. कधी होतात कॅटायन्स तयार? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज सोडियम. मॅग्नेशियम. Its symbol is Mg. Electronic configuration is 282. It loses 2 electron and form magnesium ion. 2 electrons म्हणून इथं +2, इथं 1 electron म्हणून इथं सोडियमचा +1. Aluminium, its electronic configuration is a 283. It loses 3 electron. Hence, aluminium +3 ion is formed. All these are the cations. Now third reaction with oxygen. Metal ची ऑक्सिजन बरोबर काय रिएक्शन? मेटल कंबाईन विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म देअर ऑक्साईड. आपण लोखंड जर बाहेर हवेत उघडं राहिलं तर त्याच्यात तांबूस थर रस्टिंग जमा होतं. दॅट इज द रिॲक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्साईड. आयर्न ऑक्साईड फॉर्म होतं ते. मेटल प्लस ऑक्सिजन मेटल ऑक्साईड. म्हणजे इथं कुठलाही मेटल घ्या. Copper plus oxygen, copper oxide. Iron plus oxygen, iron oxide. Zinc plus oxygen, zinc oxide. Means
metal react with oxygen to form their oxides. And the metal oxides are basic in nature. Basic means amlari dharmi. Metal oxides are dash in nature. Fill in the blanks like character. The metal oxides are basic in nature. Metal oxide react with an acid to form salt and water. कुठलाही मेटल ऑक्साइड घ्या ते ऍसिड बरोबर रिॲक्ट होतं आणि सॉल्ट अँड वॉटर फॉर्म. Now next fourth one reaction is reaction with acid. Metals, most of the metal react with dilute acids to form metal salts and hydrogen gas is released. एक activity दिले. Activity means experiment. Take a dilute hydrochloric acid in a test tube. Dilute means viral. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घ्यायचे टेस्ट ट्यूब मध्ये. देन ऍड अ झिंक डस्ट, झिंक पावडर टाकायची. टेक अ ग्लोईंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ ट्यूब अँड ऑब्झर्व द ग्लोईंग स्प्लिंटर. म्हणजे एका परीक्षा नळीमध्ये काय घ्यायचंय, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये डायल्यूट मीन्स विरल, मराठीत काय म्हणायचं, विरल हायड्रोक्लोरिक आम्ल घ्यायचे आणि त्या नळीच्या तोंडाशी स्प्लिंटर म्हणजे जळती काडी घ्यायची आणि त्या काडीचं निरीक्षण करायचं. तर त्यावेळेला ब्ल्यू अशी फ्लेम तयार होते, फट्ट असा आवाज येतो. तो फट्ट आवाज करणारा जो गॅस आहे तो हायड्रोजन गॅस. मीन्स मेटल्स प्लस डायल्यूट ऍसिड रिॲक्ट इच अदर अँड फॉर्म सॉल्ट अँड हायड्रोजन गॅस. पुढची जी अभिक्रिया आहे ती पाचवी, रिॲक्शन विथ वॉटर, पाण्याबरोबर. मेटल, most of metal do not show any observation and fast reaction with cold water. थंड पाण्याबरोबर त्यांची अभिक्रिया होत नाही. But some metals like sodium and potassium react with cold water. पण सोडियम पोटॅशियम सारखे जे मेटल आहे ते थंड पाण्याबरोबर त्यांची अभिक्रिया होते. and they produce their hydroxides. म्हणजे सोडियम असेल तर सोडियम हायड्रॉक्साइड होईल, पोटॅशियम असेल तर पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड and hydrogen gas released. Magnesium metal require steam to give similar reaction. म्हणजे पोटॅशियम सोडियम हे थंड पाण्याबरोबर अभिक्रिया होते, मॅग्नेशियमची होत नाही, त्याच्यासाठी स्टीम म्हणजे वाफ लागते. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मेटल प्रमाणेच आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटलला पण अधातू म्हणतो. धातूंच्या अभिक्रिया पाहिल्या, रासायनिक अभिक्रिया. आता अधातूंच्या रासायनिक अभिक्रिया. नॉन मेटल मीन्स अधातू. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हॅव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देअर व्हॅलन्स शेल. म्हणजे 4 ते 7 पर्यंत इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्या बाह्यतम कक्षेत असतात. एक्झाम्पल्स, नायट्रोजन, इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 5. आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनसाइड द ॲटम मध्ये पाहिले. फर्स्ट सेलची कॅपॅसिटी के ची 2, त्याच्यानंतर एल ची 8, एम ची 18 आणि मग जसे इलेक्ट्रॉन भरले जातील तसे तर जास्तीत जास्त 8च भरतात. हा, नेक्स्ट वन ऑक्सिजन, इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 8. सो फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 आणि रिमेनिंग 6 आर इन सेकंड. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 6. Chlorine, there are 17 electrons as well as 17 proton. Atomic number chlorine is 17 आहे. Therefore electronic configuration is 2, 8, 7. See, in outermost orbit 5, 6 and 7 electrons are present. So formation of ion मध्ये काय होतं पहा, non metal have tendency to accept electron. आता हे इलेक्ट्रॉन केंद्र कशी बांधलेले असतात त्यामुळे ते सहजासहजी निघत नाहीत. कमी संख्येने असतील तर निघतात. आता 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन असतील तर तेवढं न्यूक्लिअर बॉन्ड हा हार्ड असतो आणि त्यामुळे ते इझिली निघत नाही. मग ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी, ऑक्टेट म्हणजे अष्टक कंप्लीट करण्यासाठी ते बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेतात. फॉर एक्झाम्पल, आता नायट्रोजनमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहेत. ऑक्टेट 8 होण्यासाठी 3ची गरज आहे. मग तो बाहेरून 3 इलेक्ट्रॉन घेतो. मग इलेक्ट्रॉन घेतला म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज 7च राहिला, पण निगेटिव्ह चार्ज वाढला. कितीने वाढला? 3ने. म्हणून 3 -
म्हणजे नायट्रोजनची संयोजक 3 आहे -3. Means metals have tendency to accept electrons in their valence shell. Valence shell काय करतं त्याचं ते बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन स्वीकारते, म्हणजे त्यांची प्रवृत्ती असते इलेक्ट्रॉन घेण्याची. अँड टू फॉर्म, ज्या वेळेला इलेक्ट्रॉन घेतले जातात त्यावेळेला निगेटिव्ह चार्ज वाढतो, जितके इलेक्ट्रॉन घेणार तेवढ्या निगेटिव्ह चार्ज वाढणार. अँड फॉर्म्स निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स. निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड ॲज ॲनायन्स. लक्षात ठेवायचंय. म्हणजे मेटल नॉन मेटल मधला डिफरन्स तुम्हाला लिहायचा आहे. त्याच्यामध्ये मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. Metals form positively charged ions which are called as cations. Non-metals form negatively charged ions which are called as anions. आता एक्झाम्पल मध्ये बघा, क्लोरीन इट ॲक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म्स क्लोराइड मायनस. एकच इलेक्ट्रॉन घेतला, क्लोराइड आयन तयार झालं आणि इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट 288 झालं. ऑक्सिजन याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 26, म्हणजे अष्टकला ह्याला अजून 2 पाहिजेत. ऑक्सिजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करतो आणि 28 असं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होतं. ऑक्साईडचा आयन तयार होतो. 2 इलेक्ट्रॉन घेतले म्हणून 2 निगेटिव्ह चार्ज. नायट्रोजन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 25, 3 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो, कारण 5 आणि 3 8. त्यामुळं नायट्राइडचा आयनला काय म्हटलंय बघा, ऑक्साईड, क्लोराइड, नायट्राइड. 28 नायट्राइड आयन तयार होतो, N-3. Now the reaction of non-metal with oxygen. Non-metal combine with oxygen to form their oxide. आता कुठलाही नॉन मेटल घ्या, फॉर एक्झाम्पल कार्बन घेतला, तो ऑक्सिजन बरोबर संयुक्त होतो की कार्बन डायऑक्साइड. अँड द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर ॲसिडिक. आपण पाहिलं होतं. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक. हा पण डिफरन्सचा मुद्दा आहे तुमचा. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक in nature and the oxides of non-metals are acidic in nature. Acidic means आम्लधर्मी, and they react with base. Means oxide of non-metal react with base and form salt and water. आपण पाहिलं की oxide of metal react with acid, form salt and water. Similarly, oxides of metal react with base and form salt and water. Here CO2 react with NaOH, forms Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट म्हणतो याला, and H2O म्हणजे पाणी. The oxides of non-metal react with water to form an acid. हे ऑक्साईड जे आहेत नॉन मेटलचे ते वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतात आणि त्या प्रकारचं आम्ल तयार होतं. फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड रिॲक्ट विथ वॉटर, फॉर्म कार्बोनिक आम्ल, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक आम्ल. सल्फर डायऑक्साइड, SO2 means sulfur dioxide, react with H2O, form sulfurous H2SO3, sulfurous acid, and SO3 सल्फर ट्रायऑक्साइड. SO2 ला सल्फर डायऑक्साइड म्हणतात. 2च ऑक्सिजन आहेत, तिथं 3 आहेत म्हणून ट्राय. SO3 means सल्फर ट्रायऑक्साइड react with water, form sulfuric आम्ल. And non-metals do not react with dilute acids. Dilute acid बरोबर नॉन मेटलची रिॲक्शन होत नाही. Students, here we stop. You have to write chemical properties of metals as well as chemical properties of non-metals. Similarly, write the question answers which are given in the next slide. So, these are the questions. These 3 questions and chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metal, chemical properties of non-metal. Write in your notebook. Thank you.